welcome to this session. In this session, we are going to see about the basic tags in HTML. So HTML tags are the fundamental elements of the HTML. So it is used to define the structure of the document in the HTML. And this HTML tags appears within the angle bracket. And there is a pair of angle brackets appears in the HTML. So one is the opening tag and second one is closing tag. Opening tag defines the beginning of the document. So adula vandu tag oda name enna nu solittu within the angle bracket kulla kudukanum. And next one is closing tag. So idhula within the angle bracket kulla forward by the tag name vandu namu vandu kudukanum. So and these some of the basic tags enna irukku அப்படிங்கறத நம்ம வந்து now let us see what are the basic tags available in HTML. First one is headings tag. So this headings tag, it is used to define the headings for your document, and it also specifies different sizes for your headings. So it appears from starting from number H1 up to H6. So H1 அப்படினு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படினா அதோட font size வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெருசா இருக்கும். Next H2 வந்து H1 ஓட size கம்மியா இருக்கும். H3 வரும்போது H2 ஓட கொஞ்சம் size கம்மியா இருக்கும். H4 வரும்போது H3 ஓட size கம்மியா இருக்கும். H5 வரும்போது H4 ஓட size கம்மியா இருக்கும். ஃபைனலா H6 பாக்கும்போது least size ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல நமக்கு வந்து அந்த headings வந்து appear ஆயிருக்கும். So this is the example. H1 tag வந்து கொடுக்கணும், opening tag நமக்கு கொடுத்துட்டு H1 எது வரைக்கும் க்ளோஸ் பண்றோமோ அது வரைக்கும் இருக்கிற அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே H1 ஃபார்மட்ல அப்பியர் ஆகும். So அதே மாதிரி up to H6 வரைக்கும் நான் வந்து கொடுத்திருக்கேன். And second one is the paragraph tag. So paragraph tag, it defines a new paragraph for a given document. So இதோட இது வந்து p tag அப்படினு சொல்றோம். So P கொடுத்திருக்கேன் starting tag. So this is first paragraph அப்படினு சொல்லி ரைட் பண்ணிருக்கேன். And final next closing tag பண்ணிருக்கேன். So எனக்கு இது ஒரு paragraph ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட் பண்ணனும். Next one another paragraph ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். This is second paragraph அப்படினு சொல்லிட்டு so எனக்கு next லைன்ல so first லைன்ல this is first paragraph அப்படினு சொல்லி ரைட் ஆகும். And அடுத்த லைனுக்கு வந்துரும். So this is second paragraph அப்படினு சொல்லிட்டு ரைட் ஆகும். ஏன்னா HTML ல நம்ம வந்து paragraph tag யூஸ் பண்ணாம கண்டினியூஸா p tag கொடுக்காம சோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்திருக்கேன். இங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். This is first paragraph, this is second paragraph அப்படினு சொல்லி இங்க தான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படி கொடுத்திருந்தாலும் ஈவன் நெக்ஸ்ட் லைன்ல ரைட் பண்ணிருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து அடுத்த லைன்ல டிஸ்ப்ளே ஆகாத அவுட்புட் வரும்போது சேம் லைன்ல சேம் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஏன்னா அந்த ஸ்பேसेस எதுவுமே வந்து HTML ல நம்ம வந்து எடுத்துக்காது. சோ நியூ பேராகிராஃப் வரணும் அப்படினா p tag கண்டிப்பா கொடுக்கணும். And next one is line break tag. So this tag appears anything that follows it starts from the new line. So நம்ம break tag கொடுத்தோம் அப்படினா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற லைன் எல்லாமே நியூ லைனா தான் கன்சிடர் ஆகும். So இங்க கொடுத்திருக்கேன் நான் வந்து p tag ஆரம்பிக்கிறேன். So hello கொடுத்திருக்கேன், break கொடுத்திருக்கேன். So thanks அப்படிங்கிறது எனக்கு கீழ தான் வரும். So break கொடுத்திருக்கறனால thanks வந்து கீழ வரும். And break tag is also called as empty element because இதுக்கு வந்து there will be no closing tag. Closing tag இதுக்கு வந்து தேவையில்லை. opening tag மட்டும் இருந்தா போதும். br மட்டும் கொடுத்தா போதும். closing tag தேவையில்லை. So அதனால இத வந்து நம்ம empty element அப்படினு சொல்றோம். And next one is horizontal line. So horizontal line, so it is used to create a new line. ஒரு line வந்து draw பண்ணோம் from the current position of the document up to the end of the screen. அந்த screen end வரைக்கும் ஒரு line வந்து draw பண்ணோம். சரியா? So இதுல வந்து hello அப்படி first ரைட் ஆகும். So அடுத்து வந்து நான் HR கொடுத்திருக்கேன். So ஒரு line draw பண்ணோம். next lineல thanks அப்படி கொடுத்திருக்கேன். So எனக்கு ஒரு horizontal line வந்து draw பண்ணோம். And next one is preserve formatting. So it preserve the formatting of the document. நான் வந்து முன்னாடி ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸ்பேஸ் வந்து HTML ல எடுத்துக்காது. பட் pre tag அப்படினு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. So இந்த tag யூஸ் பண்ணி நம்ம
எப்படி லைன் பை லைன் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இதில் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா திஸ், அடுத்த லைனில் டெக்ஸ்ட், அடுத்த லைனில் இஸ், அடுத்த லைனில் ப்ரீ ஃபார்மேட்டட். ஸோ எனக்கு அவுட்புட்டும் இதே மாதிரி தான் அப்பேர் ஆகும். அப் டு இந்த ப்ரீ டேக் ஸ்லாஷ் ப்ரீ டேக் கொடுக்குறது வரைக்கும் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே as it is எப்படி நான் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேனோ அதே மாதிரி அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பேஸ். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதை HTML ஸ்பேஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ளூட் ஸ்பேஸ் இன் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஆர் யுவர் சென்டென்ஸ் தென் யூ ஹாவ் டு யூஸ் &NBSP அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை யூஸ் பண்ணணும். இதை யூஸ் பண்ணால் தான் ஸ்பேஸ் வந்து இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ நான் 12 கொடுத்துட்டு 2 &NBSP ஆங்கிரி மேன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும்னா 12. ஸோ 2 ஸ்பேஸ் இருக்கும் கொடுத்துட்டு ஆங்கிரி மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ஸ்பேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு &NBSP நம்ம வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ that's all about the basic tags in HTML. Thank you.